+3 सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 3 यूनिट 1 ले थिबा स्वाधीनतार गुरुत्व इंपोर्टेंस ऑफ फ्रीडम यही चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जहाँकि आपको सेकेंड सेमिस्टर हेल्प करिवो 2 मार्किया क्वेश्चन सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 3i बा कोर पेपर 3 प्रथम क्वेश्चन आसुची स्वाधीनतार अर्थ कौन मीनिंग ऑफ फ्रीडम कौन वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यटन देखंतु जहाँकि आपको सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 3 रे हेल्प करिवो स्वाधीनतार अर्थ कौन मीनिंग ऑफ फ्रीडम ना स्वाधीनतार अर्थ होउची कौन सी प्रकार श्रृंखला बा बंधन मुक्त रही निज इच्छा मुताबिक कार्य संपादन करिबा कौन सी प्रकार श्रृंखला बंधन मुक्त होई स्वाधीन भाव में इच्छा मुताबिक कार्य करिबा स्वाधीन व्यक्तिर विकास पाई मौलिक उपादान स्वाधीनता उपभोग द्वारा मनीष तार अंतर्निहित गुण शक्तिर विकास करिथाए स्वाधीनतार उभय नास्तिवाचक और आस्तिवाचक अर्थ रही नास्तिवाचक अर्थ रे स्वाधीनता कहले नियंत्रण अनुपस्थिति को बुझाए स्वाधीनता कौन उभय नास्तिवाचक अच्छी आस्तिवाचक अच्छी नास्तिवाचक अर्थ कौन कहले कौन बुझा आम स्वाधीनतार नियंत्रण को अनुपस्थिति को आम बुझा अन्य पक्षे आस्तिवाचक अर्थ रे समाज हित व्यक्तिर कार्यकलाप युक्त युक्त नियंत्रण स्वाधीनतार विरोधी नुहे व्यक्तिर कार्यकलाप युक्त युक्त नियंत्रण स्वाधीनता विरोधी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन नास्तिवाचक स्वाधीनता कौन नेगेटिव फ्रीडम कौन नास्तिवाचक अर्थ रे स्वाधीनतार अर्थ होउची बाह्य नियंत्रण और प्रतिबंधक अनुपस्थिति स्वाधीनतार नास्तिवाचक अर्थ रे प्रत्येक व्यक्ति तार व्यक्तिगत कार्यकलाप राष्ट्र समाज किंबा अन्य कौनसी व्यक्तिर नियंत्रण मुक्त रहिबो व्यक्ति अन्य कौनसी नियंत्रण मुक्त रहिबो प्राचीन काल रे एही स्वाधीनता थिला सेते बेले जोरदार मूलकता नीति कार्य करुथुला स्वाधीनता प्रति कौनसी प्रतिबंधक नथिला थम्स अप जॉन लॉक कैंट ग्रीन आडम स्मिथ जेस मिल रॉबर्ट स्पेंसर टॉक्योविल मिल्टन प्रभृति सामाजिक विज्ञानी माने स्वाधीनतार नास्तिवाचक मतवादर प्रवक्ता अटंती एसबू आपण मैंने एग्जांपल देकी यही सब नास्तिवाचक मतवाद मानकर नाम लिखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची आस्तिवाचक स्वाधीनता कौन पॉजिटिव फ्रीडम कौन ए सब क्लीयर भाव में बुझी जातु और कॉन्सेप्ट क्लीयर कर बुझंतु क्या आम कौन कहते डेफिनेशन कौन और मीनिंग कौन किए कौ राजनीतिज्ञ बा कौ मत किए कौन दौर छेड़ा को मन रखु ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आस्तिवाचक स्वाधीनता कौन 19 शताब्दी द्वितीयार्धर आधुनिक राजनीतिक विज्ञानी स्वाधीनतार आस्तिवाचक दिग उपर गुरुत्व प्रदान करते सेमानक मतरे स्वाधीनतार अर्थ नुहे नियंत्रण अनुपस्थिति समाज हित साधारण दृष्टि स्वाधीनता उपर कटकणा लागू करा जाइथाए साधारणतः आस्तिवाचक स्वाधीनता निजर व्यक्तित्व विकास बेले अन्य काहारी क्षति कर नथाए बार्कंक मतरे स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्तिर असीम स्वाधीनता नुहे बरं सर्वदा समस्त नियंत्रण स्वतंत्रता रूसो हेगेल कैंट D.H. ग्रीन बाको लास्की और मैकिनाज राजनैतिक दार्शनिक यार मुख्य प्रवक्ता अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक स्वाधीनता कौन नेचुरल फ्रीडम कौन राष्ट्र गठन पूर्वर बा मनुष्य आदिम अवस्था वन जंगल बास करुवा बेले जो अबाध अखंड और नियंत्रण बाहिनी स्वाधीनता उपभोग करुले ताहाकू प्राकृतिक स्वाधीनता कहुए प्राकृतिक स्वाधीनता होउची प्रकृतिगत स्वाधीनता जहाँकि प्रकृत आईन उपर पर्यवेसित सामाजिक चुक्ति तत्वर प्रवक्ता हब्स लॉक रूसों मतरे राष्ट्र गठन पूर्व प्राकृतिक अवस्था बा प्रकृति राज्य स्टेट ऑफ नेचर रे मनुष्य जो श्रृंखला विहीन एवं मुक्त जीवन यापन करुले प्राकृतिक स्वाधीनता कहुला। सामाजिक स्वाधीनता कौन सामाजिक स्वाधीनता कौन सिविल फ्रीडम लिबर्टी कौन जड़े व्यक्ति राष्ट्र द्वारा प्रदत्त एवं स्वीकृत जो स्वाधीनता उपभोग करें ताकू सामाजिक स्वाधीनता कहुए समाज सभ्य भाव में व्यक्ति यह स्वाधीनता उपभोग करें समाज में दैनंदिन जीवन यापन पर स्वाधीनता अत्यंत जरूरी यही स्वाधीनता उपभोग द्वारा व्यक्तिर व्यक्तित्व विकास घटी है व्यक्तिगत सुरक्षा आईनागत सम्मान मत व्यक्त कर स्वाधीनता
ସ୍ୱାଧୀନ ବିଚରଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯିବ। କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ ବା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିବା। ଶ୍ରମ, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାର ପ୍ରয়োଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରହିଛି। ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୁଧାରୁ ମୁକ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ପଲିଟିକାଲ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ନାଗରିକର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଲିଙ୍କଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାଧାରଣତଃ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାଗରିକମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ପରାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଗରୁ ପରାଧୀନ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଂଗ୍ରାମ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ହାସଲ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜ ଜାତୀୟ ବା ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିଲେ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସାଧାରଣତଃ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି, ଜାତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପନିବେଶବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଜାତୀୟ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରୀତି ରହିବା, ଜାତୀୟ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ରିଲିଜିୟସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉପାସନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାଏ, ଅଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ କରିବା, ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଅଧିକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯିବ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସମାନତା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ସମାନତା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ସାମାଜିକ ସମାନତା। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ସମାନତା ଦର୍ପଣ ଭଳି କାମ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମାନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମାନ ସୁଯୋଗ ସାମାଜିକ ସମାନତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଜାତିଭେଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ସାମାଜିକ ସମାନତାର ପରିପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା।
ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସମାନତା କହିବା। ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ସାର୍ବଜନୀନ ସାମବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ସରକାରୀ କଳର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଭେଦଭାବକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ହିଁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ସରକାରୀ କଳରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଭେଦଭାବ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସମାନତା କହିବା। ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଅଛି ସେଠାରେ ଆମେ ସଫଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ଜରୁରୀ, ବେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ, ଶ୍ରମ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଆଦି ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ଆଉ କ'ଣ? ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହିଁ କରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। ଧର୍ମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଆଇନର ଶାସନ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ। ସମାଜରେ ଆଇନଗତ ସମାନତା ନ ରହିଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସମାଜରେ ଆଇନଗତ ସମାନତା ନଥିଲେ ବା ନ ରହିଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଇନଗତ ସମାନତାର ଅର୍ଥ ଆଇନ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ସମାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଇନର ଶାସନ ସୁଶାସନ ବିଭାଗ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ବିଚାରାଳୟରେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲେ ବିଚାରାଳୟରେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାନତା କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାନତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଓ ଅଧିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୃହତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମାନତା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ବା ୟୁନିୟନର ୟୁନିୟନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ୟୁଏନ୍ଓର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର ବୈଠକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ବା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।